الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ آج ہمارا جو باب ہے وہ باب نمبر 72 ہے۔ باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه، عورت کا اپنے باپ کے چہرے سے خون دھونا۔ اس باب میں امام بخاری وضو میں اور یا چہرے کو دھونے میں جو دوسرے آدمی کی اعانت ہے، مدد کرنا ہے، اس کو ثابت کر رہے ہیں۔ اس کو شروع کرتے ہیں امام ابو العالیہ کے قول سے۔ وہ فرماتے ہیں امسحوا علی رجلی، میرے پاؤں پر مسح کر دو، دونوں پاؤں پر۔ فإنها مریضہ، کیونکہ یہ صحت مند نہیں ہے۔ تو غالباً آپ وضو کر رہے تھے اور پاؤں دھونے کی آپ کے اندر ہمت نہیں تھی، تو اس صورت میں یا پاؤں پر کوئی زخم وغیرہ ہو، اس صورت میں پھر پاؤں کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی بات کو یہاں پر امام ابو العالیہ نے بیان کیا۔ اس باب میں جو حدیث ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور واقعہ ہے جو غزوہ احد کے اندر آپ کے ساتھ پیش آیا، کہ جب آپ کو کفار نے حملہ کیا آپ پر اور آپ کو زخمی کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہیں وہ زخمی ہوئے، آپ کا سر جو ہے اس کے اوپر بھی زخم آیا اور آپ ایک کھائی کے اندر گر گئے۔ فداہ ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو، ہماری جانیں آپ کے لیے قربان ہو۔ تو اس حدیث کے راوی ہیں سہل بن سعد ساعدی۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تھے تو آپ کے لیے زخم پر کون سی دوا استعمال کی گئی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ما بقی احد اعلم به منی، میرے سے زیادہ اس معاملے کو جاننے والا اب کوئی شخص باقی نہیں رہا، یعنی وہ فوت ہو گئے ہیں کہ یہاں موجود نہیں ہوں گے۔ اپنے شاگردوں کو پھر وہ بتاتے ہیں کان علی یجیء بترسہ فیہ ماء، حضرت علی اپنی ڈھال میں پانی لاتے تھے۔ وفاطمہ تغسل عن وجہہ الدم، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام حضور کے چہرے سے خون کو دھوتی تھیں۔ فأخذ حصیر فأحرق فحشی به جرحہ، پھر ایک بوریا لایا گیا، اس بورے کو جلا کے اس کی راکھ کو آپ کے زخم پر جو ہے وہ رکھ دیا گیا، تو راکھ سے زخم جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ بڑا عظیم یہ معاملہ ہے، بڑا عظیم یہ واقعہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے کے اندر جو ہے زخم کھائے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور کے ساتھ تھیں، اور علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سسر کی خدمت انسان جو ہے وہ کرنا انسان کے لیے باعث اجر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے سسر بھی تھے، حضرت علی نے ان کی خدمت کی اور اس کے اندر کوئی عار محسوس نہیں کیا، کوئی شرم محسوس نہیں کی۔ اور پیچھے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں کہ وائس کلیئر نہیں ہے، ایک منٹ ٹھہرے، میں پنکھا بند کرتا ہوں، شاید پنکھے کی وجہ سے۔
पंखे की वजह से था। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, जहाँ शर्म का मामला जिक्र हुआ, वो ये जो हमने हदीस पढ़ी थी, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करने में शर्म महसूस की कि वो आपके ससुर हैं, कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ी आती है तो मैं क्या करूं। और ये सवाल उन्होंने अपने दोस्त हज़रत मिक़दाद से पूछवाया, जबकि यहाँ पर खिदमत करने में उन्होंने कोई शर्म, कोई आर महसूस नहीं की। बेटी जो थी वो अपने वालिद के चेहरे को धोती थीं और खून को साफ करती थीं, और जो दामाद थे वो चेहरा अनवर पर पानी को बहाते थे। इससे ये भी पता चलता है कि हमारे कल्चर में ये जो शादी के बाद लोग समझते हैं कि बस माँ बाप की खिदमत तो सिर्फ बेटों का फ़र्ज़ है और बेटियों का तो अब फ़र्ज़ ख़त्म हो गया। ये गलत तसव्वुर है। देखें, यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उनकी खिदमत कर रही हैं और दामाद भी साथ मिलकर खिदमत कर रहे हैं। तो बेटी का हक जो है वो साक़ित नहीं होता। बेटी का हक साक़ित नहीं होता। अगर उनकी खिदमत करने वाला वालिद का के लिए कोई ना हो, तो बेटी उन्हें अपने साथ रख सकती है या उनके पास आकर भी कुछ वक़्त गुज़ार सकती है। उनकी तकलीफ़ के अंदर उसको उनके वालिद की मदद करनी होगी, खिदमत करनी होगी। ये नहीं है कि जो है वो बस बेटों का हक है, या बेटे अगर नालायक हैं तो बेटी समझे कि मेरे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती। और दामादों को भी यहाँ पर नसीहत है कि वो अपनी बीवियों को रोक नहीं सकते। उनके लिए रोकना अपने बाप की खिदमत से, जबकि वो मजबूर हो और ज़रूरतमंद हो, वो दुरुस्त नहीं है। बल्कि वो उसको चाहिए कि वो ताउन करे। हाँ, और अलबत्ता अल्टरनेट तलाश किया जा सकता है आज के दौर में, ठीक है ना? कोई खादिम, कोई इस तरह का मामला वो किया जा सकता है, लेकिन वो ज़िम्मेदारी बहरहाल औलाद की है, वालिदैन की जो ज़िम्मेदारी है वो औलाद पर आयद होती है। इससे पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए और दीन इस्लाम के लिए आप किस कदर अल्लाह के रास्ते में तकलीफ़ें उठाने वाले थे। और आप ये कहा करते थे, मेरी तो ये तमन्ना है, अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह, मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाऊँ। सुम्मा उहिया, सुम्मा उक़्तल, सुम्मा उहिया, सुम्मा उक़्तल, मैं फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर कत्ल कर दिया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर अल्लाह के रास्ते में अपनी जान को खुदा के हवाले कर दूँ। तो ये शहादत, अल्लाह के रास्ते में तकलीफ़ उठाना बड़ी ही बाबरकत चीज़ है, बड़ा ही बाबरकत अमल है। अगला बाब है बाबुस सिवाक, मिसवाक करने के हवाले से। वक़ाल इब्न अब्बास फरमाते हैं, बित्तु इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फस्तन्ना, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक रात रहा और आपने मिसवाक फरमाई। तो मिसवाक जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न सिर्फ ये कि सुन्नत है, बल्कि आपने इसको उम्मत के लिए बहुत ज़्यादा तरगीब दी है। और आपने यहाँ तक फरमाया कि अगर मुझे उम्मत पर मुशक्क़त का ख़तरा ना होता, कि उम्मत पर ये मुश्किल हो जाएगा, मैं हर वज़ू के साथ मिसवाक करने को लाज़िम करार देता। उलमा कहते हैं कि जो बुर्श है और टूथपेस्ट का इस्तेमाल है, ये भी मिसवाक के हुक्म के अंदर है। अगर कोई शख्स ये कर रहा है, तो उसको भी ये फ़ज़ीलत हासिल होगी जो मिसवाक करने वाले को हासिल है। सिर्फ़ ये नहीं है कि लकड़ी की मिसवाक करेंगे तो ही फ़ज़ीलत हासिल होगी, बल्कि बुर्श करने से भी वही फ़ज़ीलत हासिल होगी, क्योंकि मकसद एक ही है कि जो
منہ کی جو بدبو ہے وہ ختم ہو جائے، گندگی زائل ہو جائے۔ اس حوالے سے اب احادیث میں دیکھیں آپ، اس میں کتنا زیادہ اس کی جو ہے وہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ حدیث کے راوی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجدته یستن بسواک بیدہ، کہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ مبارک سے مسواک کر رہے تھے، یقول اوع اوع، اور آپ مسواک جو تھی وہ آپ کے منہ میں تھی اور آپ کے منہ سے اوع اوع کی آواز آ رہی تھی، کأنہ یتوہع، گویا کہ آپ قے کر رہے ہوں۔ تو جب انسان جو ہے زبان کے اوپر مسواک پھرتا ہے اس وقت ایسی ایسی آواز جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک پر بھی جو ہے وہ مسواک کو پھیرتے تھے، تو اپنے منہ کو مکمل طور پر جو ہے وہ صاف فرماتے۔ اگلی حدیث کے راوی حضرت حذیفہ ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوص فاہ بالسواک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو سب سے پہلے اپنے منہ کو مسواک سے صاف فرماتے، مسواک سے صاف فرماتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرشتوں سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ کی وحی آپ پر اترتی تھی، تو آپ بہت شدت سے اس چیز کا اہتمام کرتے تھے، اور اسی چیز کی امت کو بھی ترغیب دی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، اور وہ فرشتے بھی ہیں جو ہمارے اعمال کو لے کر کے جمعرات اور سموار کو اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک رکھیں، اور اپنے جو کیا اسے انگلش میں کہتے ہیں ہائیجین، غالباً ہائیجین ہی بولتے ہیں، اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا۔ تو اسمیل سے جتنا اپنے آپ کو بچائیں گے، یہ آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے ساتھ والوں کے لیے، دوستوں کے لیے، سب کے لیے ایک اس کے اندر اچھا جو ہے نا وہ جائے گا۔ ہماری تہذیب کے اندر ویسے، ہمارے کلچر کے اندر خوشبو کا کوئی بہت زیادہ اہتمام نہیں پایا جاتا۔ میں نے محسوس کیا، میں عرب میں رہ کے آیا ہوں، عرب کے ہاں خوشبو ایک بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں خوشبو کا اہتمام اور یہ چیزیں بہت زیادہ اہم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کلچر کے اندر اسی طرح سے مسواک اور یہ برش کرنا کرتے ہیں لوگ، لیکن دو تین دن نہیں بھی کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں ڈپریشن بہت زیادہ ہے، اور ڈپریشن جب ہوتا ہے تو پھر انسان اپنے آپ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیگریڈ کرنا ہے، اذیت دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ شکلوں پہ تبصرے اور یہ جتنی بھی ہمارے کلچر کے اندر ذلیل قسم کی مینٹیلٹی پائی جاتی ہے نا، ذلیل کرنے والی مینٹیلٹی، اس کے نتیجے میں پھر یہ اپنا جو خیال رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بنانا سنوارنا، مردوں کا عورتوں کا، وہ بہت ہی جو ہے کم ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اکثر عورتیں بھی یعنی اپنے خاوندوں کے لیے بننے کی جتنی بھی حدیثیں آئیں گی ان پہ کوئی عورت شاید ہی ہوگی جو عمل کرتی ہوگی، کیونکہ وہ بیچاری وہ کیا کرے، اس کے 4 5 بچے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خاوند صاحب جو ہے وہ الگ سے جلاد بنے ہوئے گھر میں آتے ہیں، کہ وہ ساس سسر کی الگ جو ہے ڈیمانڈز ہیں، مطلب عورت بیچاری عموماً بہت پریشانی کے اندر ہوتی ہے، پریشانی میں نہ بھی ہو، اس کی گھر چلو سسرال اچھا بھی ہو، اس کی اماں کے مسائل، اس کے ابا کے مسائل، وہ پورے خاندان کے مسائل وہ سوچتی رہے گی، ٹھیک ہے نا، تو کیونکہ پریشان ہونے کی عادت پڑ گئی ہے نا، ہمیں بچپن سے اس طرح سے پالا جاتا ہے کہ پریشان ہونے کی عادت ہمیں پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے عورتوں کا اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھنا، اپنے خاوندوں کے لیے، اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے، اپنے بچوں کے لیے، سب سے بڑھ کر اپنے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، یہ یعنی بہت اس کو معاشرہ بھی یعنی اس کی بہت تعریف نہیں کرتا، حوصلہ شکنی تو کرتا ہوگا، تعریف نہیں کرتا، ہے ہر ٹائم شیشے جگہ کھڑی رہتی ہے، مطلب ہے کہ لڑکوں کو بھی یعنی اس طرح کی باتیں نا، یہ نا وہ لڑکی، بلکہ ایک تحریر ہے میں شیئر کروں گا گروپ کے اندر،
फातिमातुज़ ज़हरा एक बड़ी अच्छी थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने लिखी। तो बच्चियाँ अगर जवानी के अंदर लिपस्टिक लगा लें तो माँओं को तकलीफ़ शुरू हो जाती है, बल्कि माँओं के दिमाग में उल्टी-उल्टी बातें आना शुरू हो जाती हैं, कि ये पता नहीं क्यों बना-संवार रही है अपने आप को, ठीक है? इसको पता नहीं क्या मसला है, उसके बारे में गंदे-गंदे ख़्याल आना शुरू हो जाते हैं। ये इतना गंदी मेंटालिटी, इतना गंदा कल्चर है कि एक बेटी, एक बहन जो घर के अंदर है, उसको लिपस्टिक वो रेड रंग की लगा ले तो वो भाई को जो है गैरत आना शुरू हो जाएगी। अम्मा को मसाइल शुरू हो जाएँगे कि पता नहीं बच्ची हाथ से निकल रही है। तो ये बड़ा घटिया किस्म का, यकीन मानिए, बड़ा इसके लिए जितने लफ़्ज़ गंदे बोले जाएँ ना वो कम है। नीच किस्म का ये कल्चर है, जो मासूम बच्चियों के पाकीज़ा जो जज़्बात हैं, उसके ऊपर भी ना वो गंदी नज़रों से उसको देखता है। बाहर के बंदों ने क्या गंदी नज़र से देखना है? अपना अपना घर जो है वो गंदी नज़र से देख रहा होता है। अपना मन जो है ना वो पापी है, ठीक है ना? वो गंदा हुआ है। तो इसी तरह इसी में ये मिसवाक से पूरी पूरा एक कल्चर मिलता है। मिसवाक एक चीज़ नहीं है कि बस आपने ब्रश कर लिया, आपने जो है ना वो लकड़ी फेर ली, पूरा एक कल्चर है, बना-संवार के रखे औरत अपने आप को। भई जब आप बच्चियों को अपने घरों में बनाने-संवारने की आदत नहीं डालेंगे, तो ससुराल में जाके क्यों बने-संवरेंगी? 4 दिन बनती हैं शादी के शुरू में, वो भी दिखाने के लिए कि जी लोग आ रहे हैं, ठीक है? वो क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। उसके बाद वो जिन-भूत, ठीक है? फिर कहीं फंक्शन पे जाना हो, चलो जी उसके यहाँ जाना है, उसके यहाँ जाना है, तो वो फिर जो है वो बन-सवर जाएँगी। आदमी अलग आवाज़ार होते हैं, औरतें अलग आवाज़ार होती हैं और आदमियों का तो बुरा ही हाल है, ठीक है ना? कि वो अपना ख़्याल रखें, खुशबू लगा के रहें, ख़ास तौर पर ये मिडल क्लास दुनिया में, और गरीब लोग तो बिल्कुल ही, और ही अल्लाह ही हाफ़िज़ है। उन बेचारों के तो वैसे ही बड़े मसाइल हैं। तो इस्लाम ने बहरहाल इस चीज़ की मर्द को भी तरग़ीब दी है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जैसे तुम पसंद करते हो औरतें तुम्हारे लिए बने-संवरें, ऐसे तुम भी औरतों के लिए ज़ीनत को इख्तियार करो। अपने आप को बनाओ, श्रृंगार करो। तो इन चीज़ों को अब ये नहीं, हमारे यहाँ तो ब्यूटी पार्लर जाने को इतना बुरा समझते हैं। माएँ जो हैं वो उसके ऊपर वो हो रही होती हैं। तो इन चीज़ों पे अपनी जो है ना तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम की पाकीज़गी का कल्चर, इस्लाम का बनाने-संवारने का कल्चर, मर्द को खुशबू की तलक़ीन की गई है, औरत को रंग और कलरफुल अपने आप को बनाने की तरग़ीब दी गई है। अपने ख़ाविंद के लिए आप खुशबू भी लगा सकती हैं, महरम रिश्तों में भी अगर आप घर के अंदर हैं, तो खुशबू इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मिसवाक एक पूरे कल्चर की एक अलामत है, और मिसवाक कोई ये छोटी-मोटी 1-2 हदीसें नहीं हैं। तवातुर के दर्जे को पहुँची हुई हदीसें हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना ज़्यादा मिसवाक जो है वो करते थे। तो इसी पे इक्तिफ़ा करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इस पाकीज़गी के कल्चर को अपनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारे दिलों को, दिमागों को पाक फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।